The US Senate predicts that Afghanistan could go bankrupt by 2014. Despite 10 years of foreign investment, it remains one of the world's poorest countries, with unemployment running at 40%. This film looks at the growing anger with the situation through the eyes of ordinary Afghans. There should be equal rights for women and men. کسانی که عمدن پروای قدرت خود دارن اونی ملک. ما از دولت خودی تقاضا میکنیم که سرنوشت زندگی از جا جور شود. برای جای یک چیزی داده شود که خانه باشه، یک زندگی صحیح به در گل با نظم باشه، ولی متقاعد از این ترقل تیر کنیم. 15 million people out of 25 million people lives in poverty. Morning in a Kabul refugee camp. Like most of the men here, Mohammed Salam has no regular work and children to feed. His wife had recently given birth to triplets, and the family are now in mourning following the death of one of their babies. Afghanistan has the highest infant mortality in the world, with 1 in 5 children dying before the age of 5. ما که از پاکستان آمدیم رفتیم در خانه کرایی، زورمو به خانه کرایی نرسید. در کراچی بونی اونقدر بلقای چرک نداشتم. یک سیاسر مریض شد، تقریبا 160-170 قصدار مردم شدم. باز به این خیمه آمدیم. The United Nations estimate that around 3 million Afghans remain displaced and destitute within the country's borders. The families in this camp fled the Taliban regime and returned in 2002 to find themselves living as refugees in their own country. Raz Mohammed has been the spokesman for the people here since the first families started arriving. During that time, he has seen no improvement in their conditions. یعنی در حدود مردها در حدود 300 مرد باشه، اطفال زیاد از دیگه نامخته هر خانه را 5 تا 6 تا سال بوده، تعداد اطفال بسیار میشه. اینیا کسایی که از اینجا انسانایی است که از حیوان که زندگی از اینیا خراب است، در هفته گوش نتیر میکنن، در 15 گوش نتیر میکنن، در روز گوش نتیر میکنن، در 3 روز گوش نتیر میکنن. اینی طبقه مردم در افغانستان میبینی که کدام کار مثال دولتی نیست، شرکت های نیست. کار گرفتگی دستش میاد. کراچی را خودم برش رفتم، قرض وام کردم. می کراچی را برش گفتم باش کار کنم، یک کونه نان بخوریم. همین صبح که میره بیگم چاشت میآید، فروکشی میکنه. صبح میره بیگم هیچ کارش نمیشه، میگه کارم نشد. ما هم چیز گفته نمیتونم برش. کارش نمیشه. شاروالی گریدم یک کوچه میرفتم بعد شکم گشنه تا بیگاه میشیشتم به یک ترموز چای روزا بیگاه میکردم میخستم میومدم شام میومدم تا بیادرم گرفت زدم اکنه رو آبروی ما را میبری نام ما را مفرشی چی میکنی میری ایمی بیادرم کدمی لغتا زدم مویای مکن کد خشتای پخته زدم گفتم نمیرم چشمرق کردم میرم. This experience is common for Afghan women, still waiting for promises made by NATO in 2001 to be fulfilled. Latifa Ahmad is the director of the Organisation of Promoting Afghan Women's Capabilities. Her work focuses on empowering Afghan women. These women became the victim of this situation. And education and security, all these are the problems that the women face. Inside Kabul, we have 2 centers. The biggest center is this one, which is Handicraft Center.
and the other is the literacy center. We believe that women cannot get rid of the chain unless they themselves struggle for it. And for this reason, OPAC make a plan to make the women first educated, and then to provide some opportunity for them to earn and to solve their problem. پنج بجه صبح میخوزم ظرفای ما میشون باز وظیفه میدم اشتکاکای مواد بسته میکنم شیر میتم موگه کار خشک میکنم باز برای خوشی بیچاره میسپارم میشم و میرم دیگه باز میرم اون ازم پیش بلند منزل کاغذها و پلاستیکا رو یار جمع میکنم باز میرم چای جوش اوکش میکنم پر میکنم باز چای میمونم بر تفلکای باز من چادری مکان جارو میگیرم میرم Many women from camps around Kabul have to beg to support themselves and their families. ما گشنه هستیم اینا سرک میشنه یک تا 5 میتیه 10 میتیه مقصد روز ما تیر میشه بگاه 300 مقصد 400 200 خدا برآورد کرد مسلمان بود یک 4 قرآن به دست ما میتیه و گذران ما تیر میشه کار به دست بگوی ما میکنیم چرا نمیکنیم چیکار کنم هم مقصد دیگه کار پیدا نمیشه نمیام ملغ سرک میشه در اینجا مردم آزارتان نمیته از موترها یا که تیر میشه مردم در این قاصر که آزار میتیه که مقصد یک گپ برآمده مساکت میگه که مساکت اینه مردم میگره به دست مرستون اینه 2 روز 3 روز 10 روز بنده میکنم 2000 1000 مرا میگیرم باز زیله میکنم Salam is unhappy about his eldest daughter going out to beg. امروز بیادر گل اینقدر عصبا جوان میشه بازی از خانم برآمده نمیتونه بازی در کجا بره درس بخونه میشرمه بازی از خود باز میشرمه که ما چه رقم دیگه کتگی برم درس بخونم Afghanistan has some of the worst child poverty rates in the world. Andisha Farid is the director of the Afghan Child Education and Care Organization. We take care of 550 children and 11 safe houses or orphanages. There is 1.6 million orphans in Afghanistan. So all those orphans, they are working to feed their families. They come from different backgrounds. Some of them, they lost their parents, or some of them still have their parents, but it's even hard for the parents to feed them. 7 ساله است پاکستان رفته بودیم 10 سال میشه با آمده بودیم As I have been the witness in many parts of Afghanistan, I have seen that majority of children, they are working. They work as a child labor, or they are begging on the streets, or they just clean the window of the windows of the car to get paid. I'm 100% sure that they work more than a government employee works. Children can be hired easily, in the meantime very cheap. When you go to some major main markets in Kabul, you will be witness of hundreds of men. They are waiting for somebody to come and hire them. یعنی قرض ما بسیار مرام بیم گرفته ویرم بیم گرفته ایره میگم برو کار کن مگه در مارکت کار نیست خیلی مزدور کاری که در مزدور کاری از صبح میره خوفتن میره 300 روپه برش میده 300 اون برش چیز نمیشه گاهی یافت میشه گاهی نمیشه در چوک چند دفعه رفت یافت نشد برش مگه نه مشکلات ما میشه وظیفه که معمولی داشته باشه زندگی ما پیش میده Salam's experience is shared by thousands of unemployed men who gather each day at markets hoping for a day's work. والا در مطابق قیمتی بگی کلگش کم است کلگش کم است بیادر 300 روپیه که میتر روزی کارگری است اونم بیادر برای مردم صحیح پیدا نمیشه میسری نمیشه برای مردم یکی
روزگاری طور از دولت هم خودت میفهمیم ما میفهمیم که بعد دولت سرمایه‌داری است. غریب بیادر روز روز پایین میره، سرمایه‌دار بالا میره. از خارج هم که پیسه میای اول در اینجا بدر بازار زیر دست خود میگیره، 5 پیش عشق خود میکنن، 5 پیش مصرف میکنن، 5 پیش دیگه پس میبره. برو الله به خلاص. بیکار هستیم، اینجا هر روز مزدوری میتیم و کار نمیره، مگر یک نفر می 100 نفر سر از اون میده و از این کار بردنش پشیمان میشه که من چه رقم اومدم کالا در جانش نمیمانه. یکیشون اوسو طالب شده، یکی سیجی اگر آمریکا شرق غرب بگه که یا نه نمیفهمن، ما کلش ذره میفهمیم. اردوش یک اولاد یک پدر است، اردو چه انگلیس است، یا خلاص هیچ کدام کاری نیست. خب با هم برای ما اینا اور معلوم است که بدر اینا چه قسم خدمت میکنه. خدمت نیست، فقط هم میکنه که زبان ملت گنگک. باید اینا یک شرکت جور کنه، یک کارخانه جور کنه که به حساب یک 70 80 نفر 100 نفر در اون شرکت کار کنه. یا چی جور میکنه، مثلا یک سینما، مثلا هتل، دایی و هتل که فقط سرمایه‌دارا میایشونوش خود میکنه و برو که نمیره بسم الله الله اکبر خلاص. طبقه غریبه هرچی که میزنیم پایچنک میزنیم، در چکوری افتادیم که پایچنک دیم که برایم از چکوری نمیبرایم، نمیتونیم خدا کشته. حالا ایره بر میگم که ما 4 بجه صبح از خانه میبریم، گاهی 7 بجه، گاهی 8 بجه، بسیار که مطال بخوریم 9 بجه مارکت خلاص هم میکنیم. The traders take on casual staff during their busiest time. It is one of the few places where unemployed men can get a few hours' work. همین قصدارا ما را بسیار دیوانه کردن که چیز از بچه ماماس از بچه کاکاس این از اینجا قرض کردیم برای سیاست خون خریدیم بیادر گل تا بالا. یا از اون طفلی که در مارکت کار میکنه او خودش داسر وزن مقیل کرده نمیتونه 20 تا کروچی از اون نزد بیادر تلا کرده رودش تا سرک میبره. او چی رقم میکنه؟ و روزانه دیگه معلوم نیست، گاهی 1900 گاهی 100 گاهی 200 گاهی 80 گاهی 50 حسابش معلوم نیست. کراچیونی هیچ سرش معلوم نیست که چقدر میشه چقدر نمیشه. امروز 60 روپیه پیدا کرد. مشکل از اگر در کراچی 35 روپیه ما اون رو برای جا بدر گلش بخرم چطور نمیشه، از پیش ما چیزی جور نشده. Afghanistan has a very young population. Most, like Salam's children, have no access to education. However, even those like Rahim who have been to university are struggling to start a career. I'm 20 years old and I graduated from a school last year. I have a small cigar shop, and when I work in cigar shop, from that money I spend. That money is not satisfactory for me. I like to find some jobs which have a high salary and it will be good for our people, be useful for Afghanistan. When any student graduates from school, the government must prepare the job for students. If it be a good job and if my parents let me to go out of country for job, if they let me, I will work out of country. برای غریب خود برسه
یک فامریکا باشه مثالش حالا که برای من دست کار باشه و چرا زیر خیمه باشم. Mr. Khan runs a successful engineering business on the outskirts of Kabul. He sees manufacturing as an answer to the country's problems. کارگر با تقریبا 65 نفر زیاد کم میرسه ولی ثابت نیست چون که در مملکتی که ثبات نباشه طبعا کارگریش هم با مشکل است. یا میدانی که ما داشتیم که ما با میلیون‌ها نفر باید خدمت کرده بودیم و دولت هم باید ما را حمایت میکرد، اما چون اینجا حمایت دولت بیخی وجود نداره. خب مشکل در اینجاست. ما با دولت در ایسه دولت که ما فکر میکنیم دولت هم بسیار ضعیف حرکت میکنه. با میلیاردها دلار تا بالا شده ولی در ایسه زیربنایی هیچ کاری نکرده. اما زیاد علوم از تجربه پیدا میشه، تجربه از کار پیدا میشه و کار ما فکر میکنم زیاد منشأش علم صنعت است. اینجا فابریکا رشد میکرد چون مردم مصروف کار بودن، با جنایات و دامن کس نمیزدن. و از طرف دیگه با زراعت به طور مثال ما رومی داریم، در مدو ما اگر دیقان ورا فروخت اگنی در پلوان و پتی پوده میشه. اگر اینجا ما فابریکای روب داشته باشیم پس رومی را یک سال مکمل خراب نمیشه. و قبلا ایتو بود به نام بانک انکشاف صنعتی وجود داشت که او قرضه را با بسیار تیکتانه کم برای صنعتکاران میدادن. او را از بین بردن، او را منحل کردن. بس از یک طرف از که کمک نبود و از طرف دیگه چون مالیه هم سری مالیه زیاد هم بوج شد سری مردم تقریبا تا یک اندازه مردم شکست خورد. قصد ما ایدمیست که ما باید فابریکه را توسعه بدیم که تا یک جای برسه که حتی تقاضای ملک که ما را پورا کرده بتانه و صادرات هم باید داشته باشیم. Even Afghans running their own businesses are vulnerable to a dysfunctional system. These shopkeepers saw their livelihoods destroyed just to improve the local traffic flow. برای ما خط داده که شما برای کدام آدم آمده ما را خبر کرده؟ هیچ کس خبر نکرده. چرا بازخواست نمیشه؟ خودش آمده سر خود مال مردم گرفته زیر خاک کرده. کرای خانه میتونم، کرای دکان میتونم. ما از پیشان احترامانه خواهش کردیم که شما ما را مثلا اقلا یک 4 ماه 5 ماه 6 ماه وقت بتین. اینا رفتن گفت نه 4 روز ما را وقت دادن. آمدن ما پیشان وزر کردیم گفت وزر نمیشه. کرن آوردن یعنی میبینین خودتان تا چیز میخواد. دکانا را چپا کردن. مالای ما کلگیش مثلا به ایران می آمدن ساعتها اینا انتظار می‌کشیدن به خاطر که راه ترافیک اینجا بند می بودن و اینا با وقت معین به پارلمان رسیدن نمی‌تونستن. مال ما چور شوه. این چه قسم دولت است؟ این ظلم است. این دولت نیست. این خائنی است. کل از یا خائنی ملت است. زمانی که سر مظلوم میرسه شما با این شکل عمل میکنین. برای نه بلدنگ هایی که در سر سرک آباد شده وردارانه پارتمان هایی که در داخل وزارت داخله که میتونه که خد سکر ده داخل وزارت داخله برو وردارانه. این چه قسم شاروالا که سر مظلوم است. تعیین میکنیم. نه ما میدانیم که مردم افغانستان مردم غریب است، بیچاره است. حتی در اینمی کراچی هایی که ببینیم بسیاری مامورین است، بسیاری معلمین است که معاششان پورا نمیکنه. به او خاطر ما کمک میکنیم بر از اینا رعایت پیدا میکنیم. The traders insisted that their shops were legal, certified by the vice president, who like them is an ethnic Hazara. کلگیش یعنی این چیزای دولت است که یعنی امر فعالیت کار داده ما را
از این چند 8000 روپیه 8000 9000 روپیه پول ما در دولت تول کردیم. آوانی که ما از ریاست جمهوری دوباره کدام هدایت گرفتیم، انشالله ما کوشش میکنیم که از افغانستان بانگم ولی دولت بفهم پیام میتم بیرحمانه سر مردم بیرحمانه سر مردم ازارت تاخت و تاز کردن و مسئولین امنیتی که آمده میگه امر خلیلی نداریم میگه امر خلیلی نمیچله. از چی دلیل نمیچله؟ چرا نمیچله؟ دولتی که دو امر خلیلی نمیچله و دولت ما نمیشناسه. من یک نفر شخصی بودم بر خطا شدم که مولایم چینی است کلی زیر خاک میشه. مولای خودت در کلی مردم راهگذر همکاری کردن نفهمیدم چقدر چند سمت موترها مردم برد گم شد. شب تا ساعت 9 بجه شب اینجا ما بودیم که وقتی کار بار نتونم فامیل ما چلانم مجبور من دست چیپ بزنم دست خیانت بزنم دزدی کنم آدم کشی کنم چیز پس اینجا دولت همین چیز را برای ما مهیا میسازه. همین مردم هم که حال مثال طالب شده سلاح در دست داره برایشان عذر میکنه که بیاین اگر وام بیایم مثل ما اوری غریب کار شوه شاید همین چیز سرشان شود. مرد دولت که امر خلیلی نمیچله مرد کرده خیلی کار کرده مرد دولت که یک مطلب برای شما باید بگویم که در سایر جهان و سایر کشورها بیسواد جنایت میکنه. متاسفانه در افغانستان با سواد جنایت میکنه. Salam and his family are now desperately worried about one of their surviving babies. She has become very ill and her condition is deteriorating. این دخترک بسیار ضعیف است. برش هر چقدر دوا میگیرم هیچ خوب نمیشه. 2 دفعه بسترش کردم. دکترها گفت از استخوان تغذیه شده. گفتیم صبح گریان کردم دمیرا میرم گریان میکنم میگم من خدا مام بنده هستم از این قزاری او گری بکشی. هر دم شهید است مادر بار. بالاخره جای رسیدگی نمیکنم. دیگه این تو مشکلات در سر ماست تو نیستی در سر ماست در کل اگه سرما بیخی دیگه. ما از دولت خودی تقاضا میکنیم که سرنوشت زندگی از جا جور شود باید است. برای جای یک چیزی داده شود که یک خانه باشه یک زندگی صحیح به در گل با نظم باشه حالت متقاعد از زیر ترقل تیر کنیم. ما از دولت خودی تقاضا میکنیم. وی تو نمیگن که به در گل برای ما دفترساتی نان بده که ما از گشنگی مردیم. این سرنوشت از 4 تا طفلا جور شود آینده ما خراب شد از چی جور شود. شام ماجد میرفتم طفلکم در چکم تغذیه شد. طفلکم بسیار تغذیه شدم. موقع که تغذیه کش 3 شب زنده بود از 4م شب مرد. کمکی برمانه شد که به تا طفلکم کمک شد. به خدا در مرده بچه کم از همسایه قرض کردیم. پس آن روز چاش نشد هنوز گفته که ما مرده شکر کرد. بگو تو خودم مارکت گشتام نمیتونی یک حقیق موزه نباشه حالا که داری. I think the long-term solution is to solve the poverty in Afghanistan. توجه به مردم نمیشه که یک شرکت جور شوه یک فابریکه جور شوه کنی مردم کسب یاد بگیره هم کار کنه هم مثبت از بیاره هم افغانستان یک چیز حاصل کنه پیشرفت کنه. Millions and millions of money arrived to Afghanistan for developing, for construction, for all these things, for women education, for all this, but unfortunately that most of these money goes to the pockets of those criminals who are the cause of war. The main problems in Afghanistan, we do not have any good government because now our government are not so strong to give jobs for lots of person. کورکای مکتب نخونده کل ما بیسواد هستیم. اینا رو مقطع نمیمونه که طفلان بیسواد برای یا بی سرنوشت برای زندگیشان خراب شوند. از تمام سرمایه‌دارای افغانستان ما می‌خواهیم که بیاید در ملک خود سرمایه گذاری کنه. 4 روز چوکی دولت است. 4 روز بعد یعنی مردم است همین کشور. ننگ و رفرین بر کسانی که در 4 روز حکومت خود با مردم خیانت میکنه. I think if those countries leave Afghanistan and they wouldn't interfere again in Afghanistan and let the Afghan people to build their future, to think for themselves.